пошла. Туда сейчас там подключу. Индусик уже сидит, и ему компьютер налаживает. Ну, это же что будет читать еще 3 минуты. У него смотрю, кто-то налаживает компьютер. Ну, мы вас слышим. Чукча не читатель, Чукча писатель. Валентина, мы вас слышим. Икос. Vasudeva. Vasudeva, good morning. Vasudeva. Is it clear? Yes. Good. Хорошо. Лисан, тебя плохо слышно пока. Так, Скажи что-нибудь. говорю. Ну Слышно? так, да, так лучше. Мгм. Maybe to make a little bit less the sound, because when you are speaking, there is sound of your breathing together with your voice. One should breathe now to say something. I mean, continue breathing, but sound. No, this is not my breathing. This is fans breathing. Ah, okay. No, a fan. Yeah. Fans sound I can hear. Yeah. Also, No. even when you are not speaking, the sound of your breathing is heard. Okay. I don't hear. You don't hear? No? No, I don't hear. So not here. Yes, everything fine for me. Okay. Vasudeva. Okay, Vasudeva, let's start. पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरिसमं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Good morning. Доброе утро. So today we start our study of another important drug called Silicea. Сегодня мы будем изучать силицию, важный препарат. So Silicea is one of very long-acting, deep-acting anti-miasmatic remedy. Силиция – это долгодействующий, глубоко действующий антимиазматический препарат. It is so deep that its action is also shown on cellular level. Он настолько глубокий, что его действие происходит на клеточном уровне. And also it affects sensorium, will, understanding. Он также действует на сенсорный аппарат, на волю, на понимание. This is generally prepared from silica, which is there in the sand in the coast of the sea. Его делают из силики, это песок, который находится на берегу морей. And also from the silica crystals. Also? And also from the silica crystals in the stone.
и также из кристаллов силики внутри камней. So if it is prepared from the sand, it is called Silicea marina. Если его делают из песка, тогда он называется силиция марина. Or if it is prepared from the rock, then it is called Silicea terra. А если его делают добывают из камней эту силицию, тогда она называется силиция терра. And it is, as this is not soluble, the Она meditation was нерастворима. prepared by the process of tritulation. Так как она не растворяется в жидкостях и в спирте, поэтому ее делают с помощью тритурации. So it is indicated in cases of blisters, carbuncles. Она показана в случаях гнойных таких угрей, карбункулов, Swellings, при отеках, swelling of glands, при отеках гланд, желез, corns, warts. при бородавках, мозолях. So in all these effects, they become very hard and rough. Когда они становятся очень твердыми. And sometimes the surface will be shining when we observe. Иногда, когда на них смотришь, окажется, что их поверхность блестит, блестящая. And offensiveness, ulcerations. Ей также свойственно дурной запах, изъязвления. And fistula in ano. Свищи в анусе и не только. Cases of indigestion, emaciation. В случае несварения и исхудания. And distortions in mind setup, weakness of mind, memory. Нарушения в уме, слабость ума. So it has wide range of action on the constitution. У силиции очень широкий ряд симптомов и воздействия на конституцию. It is an anti-psoric remedy. Препарат этот антипсорический. So it has another ability which was not there in other medicines. That is, it throws out the foreign particles from the body. У него также есть одно очень удивительное качество, которого нет в других препаратах. Он помогает исторгать из тела какие-то посторонние предметы, если они туда попали. That is the reason why this remedy is called the homeopathic surgeon. Поэтому его называют гомеопатическим хирургом. If there is a thorn or a piece of glass which is cracked on the floor, when it is struck in the body and it is difficult to remove, if you give this Silicea, then there will be suppuration, and with that pus, the thorn or the glass particle will come out by itself. Если вам в ногу попал кусочек стекла, когда разбилась тарелка, или заноза какая-нибудь, которую никак невозможно вытащить, если вы дадите при этом силицию, тогда начнется вокруг этого попавшего предмета нагноение, вместе с гноем все это выйдет. So when there are these kinds of injuries or prickings, generally we give Silicea
D6 every day and И когда такие случаются, вот, ну, вот микротравмы, тогда, ну, и когда вот такие вот колющие боли, ну, не очень уверены, но, может быть, есть такое, ну, то есть что-то попало, тогда мы даем силицию D6 каждый день. and that's why it is contraindicated in patients who have heart diseases because they put some valves, temporary valves or clamps in the body. Но нужно понимать, что этот препарат, он может также исторгнуть то, что туда искусственно поставлено, поэтому он становится опасным, например, для сердечников, у которых стенд стоит там или заменили кусок там чего-то. Вот, то есть все, что вставлено, это тоже может быть исторгнуто. Or to those persons who have where the pacemaker is inserted in the heart. Who have what? Pacemaker. In some cases, they will put a pacemaker in the heart to prevent sudden heart attacks or collapse of heart like that. To maintain the heart rate, they put a device called pacemaker. Я не знаю, как переводится pacemaker. Ну, короче, это что-то, что стенд, наверное, все-таки. Кардиостимулятор. Кардиостимулятор ставят. А его разве прямо на сердце ставят? Ага, ну то есть, короче, все, что вставили для лучшей работы сердца, все, что искусственное вставлено в организм, тогда все это может быть исторгнуто с помощью силиции. Or if they placed any, if they put any artificial drains in the body, you should not give this remedy. Или если какие-нибудь дренажи искусственные вставлены в тело, тогда нельзя давать этот препарат, потому что он будет выкидывать это из тела. I have a question. And also, yes. What about this implants in the teeth? Yeah. There is a metal there. When there is insertion of this any foreign particle in the body, if you do not carefully give this remedy, and there will be suppression in that part, and it throws it out. It tries to throw it out because this is the danger. Yeah. Да, я спросила про импланты в зубах. Он сказал, что да, при имплантах в зубах тоже не нужно давать силицию, потому что тоже может начаться нагноение, потому что препарат будет стараться выкинуть это. И, кстати, при косметических, это я от себя добавляю, при косметических вот этих вот золотых нитях там и прочее, это тоже как бы прямо рассказывали, что все это. I added about cosmetic threads because I was told about the case when Silicea was given, and these golden threads on the face, they started coming out. Yeah, because it is foreign body to the constitution. No? Any foreign body, if it is there in the, if it is externally placed, then it starts separating and it tries to throw it out. Я просто тоже, Ананта тоже перевела насчет этих золотых нитей. Там прямо как ежик у человека лицо стало, потому что все эти нити торчали. И Ананту сказал, что да, это все естественно, потому что силиция делает так, что она выкидывает это, но чаще всего она вот с помощью нагноения делает это, что еще опаснее. And also it is contraindicated in pregnant women. И также силицию нельзя давать беременным женщинам. And it also indicated in cases where the parts where there was surgery many years ago, again they start infection, pain, suppuration. These conditions also, Silicea is good remedy.
Также силиция очень хороша в тех случаях, когда какая-нибудь старая рана, старая травма вдруг снова начинает нагнаиваться, тогда силиция хорошо действует. Infections in the nail beds. Панориция хорошо лечится. The junction between the skin and nail, there will be infection. In such conditions also, Silicea is one of the remedies. Да, когда ноготь нагнаивается, тогда силиция очень хороший результат дает. Then we go to the constitution of Silicea patient. Теперь давайте разберем конституцию силиции. In children, the children are very weak, lean, emaciated. Дети обычно очень слабенькие, длинненькие, худенькие. And with bloated abdomen. С выпученным животом. And induration of glands. У них обычно такие твердые железы, And open frontanelle. И frontanelle means there are two frontanelles in the brain, in the skull. After birth, they close. One will close in about 6 months, and other will close in about 1 year, 2 months, like that. They are very slow to close because of this constitution. И у них медленно затвердевают роднички. У нас на голове есть 2 родничка. Один закрывается обычно где-то к 6 месяцам, другой закрывается где-то к году и 2 месяцам. Вот. Но если вот они никак не затвердевают, тогда силиция хорошо поможет. Не силиция хорошо поможет. Это как раз указывает на конституцию силиции. In some cases, up to 3 years, the anterior frontanelle will not close. Иногда у некоторых детей до 3 лет не закрываются роднички, и это вот как раз конституция такая. You can observe when you put your hand, there is a small area where there is no cranium, no bone on the skull. И это можно легко увидеть, если вы пальцем трогаете голову, то вы чувствуете участок на голове, который не закрыт костью. And he is very timid. И этот ребенок очень скромный, очень нерешительный. And aversion to exertion. He cannot exert. И он очень не любит физические упражнения, напряжение какое-то. Cannot walk long distances. Он не может долго ходить на длинное расстояние. He cannot afford to strain himself. Он не может заставить себя напрягаться как-то, совершать усилия. There will be flow of thoughts. Flow of Thoughts. He go on thinking without doing anything. Он склонен к тому, чтобы сидеть, этот человек склонен к тому, чтобы сидеть, думать, там, ничего не делать. We are speaking on not about children. We are speaking about children we have described in the beginning. And now these are the conditions. When we see the patient, we can observe these things in his constitution. Then we can conclude that he belongs to Silicea. Yes. Я уточнила, мы уже не о детях говорим, а вообще о конституции силиции. Если мы видим вот таких людей, высоких, тонких, слабых, не любящих физический труд, не любящих напрягаться, склонных к тому, чтобы все время только думать о чем-нибудь.
то это указывает на конституцию силиция. If he wants to do something, then he thinks that, oh, if I do not do this thing, what will happen? And if I do this thing, then what will happen? So many things he will think, and finally he does not do that thing. Если ему нужно будет что-нибудь сделать, то он вместо того, чтобы встать и сделать что-то, он начнет думать: так, а что будет, если я это сделаю? Потом будет думать: а что будет, если я не сделаю? Потом он долго-долго-долго будет думать о том, что ему предстоит сделать, и в результате он ничего так и не сделает. This indecisiveness is also there in many remedies like lycopodium. Вот эта нерешительность в принятии решения, она очень свойственна силиции, так же, как ликоподиуму. In sulfur, he does not do thing because he is lazy. Here, the patient does not do the thing, the Silicea person, because he is indecisive. He do not know whether he has to do that thing or not. He cannot take a decision. Ага. У сульфура мы тоже видим вот это вот то, что он все время думает и ничего не делает, но там совсем другой посыл, потому что сульфур ничего не делает, потому что он очень ленивый. А у силиции вот такая бездействие, одни думы от того, что он очень нерешительный. Он не уверен, что нужно делать. In cases of, in these persons, they have scanty perspiration, very less sweat. У этих людей, если они очень мало потеют, очень такой скудное потение, or there will be sweat to only few parts of the body. Либо у них потение на каких-то очень ограниченных частях тела. For example, sweat of foot. Часто это, например, потеют ноги. Or in palms, or in head. In one part they will have sweats. Или ладони, или голова. То есть какая-то часть тела одна сильно потеет. Generally, these sweats are offensive. Обычно у него пот дурно пахнущий. And he has aggravation from cold. А у силиции обострение от холода. So he is a chilly patient. Это зябкий препарат. Like Rustox. Подобно рустоксу, Arsenicum. арсеникуму, арсеникум альбум. Yes. Because arsenic iod is very hot. And then emaciation with swelling of glands. There will be, in adults also, there will be swelling in some of the gland, and then other part of the body become emaciated. И также силиция свойственно расширение каких-нибудь желез, там увеличение при одновременном исхудании тела. His resistance is very low, and he is prone to get frequent fevers. He is susceptible to fevers and epidemics, etc. Очень низкая сопротивляемость и подверженность всяким простудам, эпидемиям и всему. То есть легко очень заболевает человек. The healing capacity is very, very slow. Выздоровление очень медленное. If there is an injury or if he undergone any surgery, it will heal very, very slowly. Например, если он получил какую-нибудь травму или у него была операция, то он потом очень-очень долго выбирается из этого состояния, долго заживает все. The wound becomes stony hard and rough. И рана становится твердой, как камень, грубой на ощупь. It's very hard. Very hard? It becomes very, very hard. Yes, I said.
Ага. Да, она становится очень твердой, like stone. как камень. And the surface of the skin becomes hard wherever there is friction. For example, if the patient wears shoe, then where there is friction on that finger, he will develop some corn or something. Yeah. И везде, где одежда или обувь натирают, там очень твердые мозоли образуются. То есть очень, или кожа становится очень твердой, или образуется твердая мозоль, например, если это речь идет об обуви. So we can see in many other remedies also, like arsenicum album, aromat. Но правда, это есть и у других препаратов, таких как арсеникум альбум или аурум металликум, мы находим такие же мозоли. Tuja, causticum, nitric acid. У туи, каустикум, ацидум нитрикум, Medorinum, у медаринума. and calcarea group of remedies like calcarea carb, calcarea fluor, calcarea phosphorus. You can observe this. И также у всей группы кальциевых препаратов, то есть калькария флюорика, калькария фосфорика, калькария, какие там еще, не помню. His digestion is very, very slow. Очень медленное пищеварение у этих людей. And he always feels bloating in the abdomen, tightness. И в животе все время напряжение, газы. Like calcarea carb, lycopodium, noxonca. Это похоже на калькарию карбонику, ликоподиум, ноксвомику. The hands and feet are very, very thin, and there is bloating of abdomen. I overheard the beginning. The hands and feet becomes thin, but the abdomen it comes out. Yes, There is bloating in abdomen. Okay. У него руки и ноги очень тоненькие, а живот торчит такой большой из-за газов. And it has a very weak bones, especially the calcaneum. You know, in the heel, the last part is called calcaneum. There he is very sensitive. He feels pain. He cannot stand. И у него очень-очень слабые кости, особенно их вот внешняя часть, я не знаю, как перевести это слово. Сейчас. He Calcaneum. cannot stand for long. Он не может... Calcaneum. Yeah, here the foot. This is called ankle. The last part of the heel. This is called calcaneum. There is hard bone, one bone. In the heel bone, the last part is called calcaneum. There he feels much sensitive. I will check in the dictionary. Ой, мама. Посмотрите кто-нибудь, пожалуйста, кальцением. У меня не получается посмотреть. То есть это какая-то внешняя часть пяточной кости. Она становится очень чувствительной, и человек не может стоять из-за этого, из-за слабых костей. Особенно вот этой внешней части. Always he wants to lie down, take rest. Ему хочется все время полежать, отдохнуть. Like lycopodium, merxal, bryonia. А в этом он похож на ликоподиум, меркуриум солюбилис, брионию. Sulfur. На сульфур тоже. And the skin is very dirty with cracks. У него очень, кожа выглядит грязной, с растрескиванием. Skin becomes dry and brittle. Кожа становится очень сухой, шелушащейся.
and there will be, it is ready to crack. It appears when you see the skin, it appears that it is ready to crack. И когда мы смотрим на его кожу, нам кажется, что она готова растрескаться. And then we go to the symptoms of mind. А теперь мы переходим к его ментальным симптомам. The mind is very feeble, weak. Его ум очень слабый. He cannot think for a long time. Он не может долго напрягать свои мозги, думать. Cannot concentrate, cannot study. Не может сконцентрироваться, не может учиться. The alignment between the mind and senses is distorted. И соответствие между умом и органами чувства нарушено. If Связь. he reads for some time, then suddenly he feels that the letters are moving. Например, если он читает какое-то время, то потом у него начинают буковки бегать, разбегаться, шевелиться. Blurred vision. Which vision? Blurred. He cannot see clearly. Yes. His vision will become lower, and he cannot properly see. И затуманивается его зрение, не может четко видеть. And he does mistakes while writing or talking. Он делает ошибки, когда пишет и говорит. Suddenly there will be break in the chain of thoughts. If he starts explaining something, suddenly he forgets and he cannot gather what he is talking about. И когда он разговаривает, он может вдруг забыть, о чем он говорил, то есть у него прерывается мысль, и он не может ее найти обратно. So in many remedies we can see this in anacardium, in medorinum. Мы такое же качество видим у анакардиума и у медоринума. While talking, suddenly he stops and he cannot recollect what he is talking. Но его мысли вдруг перескакивают куда-то, и он не может вспомнить, о чем говорил только что. In lachesis, there is the talking. He is also more talkative, but he jumps from one topic to other irrelevantly. У Ляхезиса, который тоже очень болтливый товарищ, у него в рассказе все время прыгают, то есть с одной темы на другую все время перепрыгивает. And hyasamas, this is also there in hyasamas. И такое же есть у гиасцамуса. So when we are taking case, then we can observe these patients. И поэтому, когда мы смотрим вот на такие симптомы, нам нужно будет смотреть на вот эти препараты и сравнивать их, и находить нужные. If he complains about headache, then if we ask its details, when do you get headache? Then he says that, oh, headache I get during traveling. Once I traveled to Russia. Oh, that flight is very good. Seats are very comfortable. There is television, so on. Because it has no relation to headache, but he goes on explaining his travel instead of telling about headache. It is Silicea or Lachesis? Hyasamus lachesis. Hyasamus lachesis and not Silicea. In Silicea, he starts to explain it. I get headache and it is aggravated at night, and suddenly he forgets what he is saying. And he asks us what I am saying.
Окей. Значит, у Ляхезиса и у Гиастамуса у них будет изложение примерно такое. Вы его спрашиваете, у тебя вот головные боли бывают, скажи, когда они бывают. И они начинают говорить, ну, у меня вот головная боль случилась, когда я летел в Россию, так, я летел такой-то авиакомпания, она очень хорошая, там очень удобные сиденья, был такой полет, и, в общем, он уже стал нам говорить не про головную боль, а про свой полет. А у Силиции она будет говорить, значит, головная боль, но у меня головная боль обычно утром, вот когда я встаю, там, а потом, ой, о чем я говорил сейчас? So he suddenly, while explaining, he stops and stares at us. Then we are writing and we see him. Then he suddenly stops. Then we ask, what happened? Then he says, oh, where we are, I suddenly forget where we are. Ну, вот, What I am explaining, I cannot recollect. Please give me a hint. He asks us. That is Silicea, anacardium. вот, Midori. у Силиция и анакардиума картина выглядит так. Вы ему задаете вопрос, он начинает вам отвечать, и вдруг замолкает. Вы в это время пишете, потом слышите, что он молчит, смотрите на него вопросительно, он на вас пялится. И потом говорит, я забыл, о чем мы говорили, напомните мне, пожалуйста. Then there are buzzing sounds in the ear. Также у него жужжащий звук, звон в ушах. Suddenly he feels like some sound is coming and he's hearing something and he sees beside him and there is no one. He has these sensations as if someone is talking, murmuring. У него такие, слуховые какие-то галлюцинации, ему кажется, что кто-то говорит, он быстренько оборачивается, ему кажется, что кто-то там сзади что-то сказал, но вокруг никого нет. Вот что-то такое он слышит, какой-то шепот там или жужжание, или какие-то звуки. Sometimes he feels blockage in the ears. А иногда у него бывает заложенность в ушах. And smell is distorted. He feels two different kinds of foul smells in two nostrils. That is very peculiar in Silicea. И у Силиции есть очень особенный, необычный симптом. У него нарушено обоняние, и он двумя ноздрями слышит два разных дурных запаха. В одной ноздре один дурной запах, а в другой ноздре другой дурной запах. Even when there is nothing physically, he feels mentally the foul smell. И при этом физически не Physically, может... there is nothing which is putrid or something, but mentally he feels that smell. Может, физически он не может... So, physically he doesn't feel, but in his... No. Physically, see what happened when we have something which is putrid or distorted, then we get bad smell, no? Yes, I got the idea. Okay. When there is something or some food material or something which is decaying, then we get bad smell. But without all these things, mentally he feels that he is getting bad smell. Yeah. So it is smelling hallucination. Если нет никакого запаха в комнате, но он при этом чувствует запах, потому что его ум выдает ему этот запах. Then he feels spoiled taste in the mouth. Также у него бывает ощущение чего-то испорченного, вкус чего-то испорченного во рту. If he's taking dinner with us, everybody feels delicious, but this person says, oh, there is something wrong.
it is very odd in taste. Например, он сидит и вместе с нами ужинает, всем кажется, что еда вкусная, а он говорит, ой, что-то не то с едой, что-то тут испортилось. Then sometimes he feels that someone is calling him and patting him. When he see there is no one. He has this sensation as if someone is calling, patting him. А еще ему иногда кажется, что кто-то его окликнул и даже постучал ему по плечу, он оборачивается, а там никого нет. All these are because the alignment between the mind and senses was disturbed. И все это происходит из-за того, что у него нарушается связь между умом и органами. The hallucinations, these we can also see in Hayasyamas, Галлюцинации у нас stramonium. встречаются также у гиасциамуса, у страмониума. Hayasyamas, he say, oh, can you see? There is someone beside me and he is talking with me. He says like that. Гиасциамус вообще может вам сказать, ты видишь этого человека, который вот стоит здесь и со мной разговаривает, хотя там никого может не быть. And if he sees the rope and he thinks that it is snake. Delusions, hallucinations. It is full of delusions and hallucinations. In stramonium, in Hayasyamas, like that. У гиасциамуса и страмония у них вообще очень нарушенное восприятие мира. Если они видят веревку, например, они ужасно пугаются, им кажется, что это змея, и вот таким образом у них просто нарушена связь с реальностью. In Tuja, he always feels that he is observed by someone. Tuja. То все время кажется, что за ним кто-то следит. When two persons, if he sees two persons talking and laughing, he feels that they are talking about him and they are laughing about him. И если он видит двух людей, которые разговаривают и смеются, то он думает, что это они точно разговаривают о нем и смеются над ним. So this is common in psychotic medicines. Но это вообще свойственно психотическим препаратам. So he has fear to meet new people or go to new places. Silicea. Силиция боится разговаривать с незнакомыми людьми, она боится ехать в какие-то новые места. If he is transferred to a new place, then it will be like a hell to him. Then he starts thinking, oh, what will I do in new place? How it will be? Если ему приходится ехать в какое-то новое место или переезжать туда, для него это настоящий ад. Он начинает думать, что я там буду делать, как я там буду жить, как я там буду общаться. Can I be fit to the new place and the new environment? Is my health favorite? Or if my health distorted, what I have to do? Like that, he goes on thinking. Впишусь ли я в это, сумею ли я там адаптироваться, как будет вести мое здоровье, в смысле, сумею ли я там найти помощь для своего здоровья. Такие всякие мысли. His fear to meet new persons. Он очень боится встречаться с новыми людьми. If the child is a Silicea child, then if you say, today your uncle is coming, then he starts crying because he has fear to meet new people. Если ребенку Силиции сказать, что сегодня к нам приедет твой дядя, то есть наш родственник, он начнет плакать, потому что он боится, когда новые люди появляются. He is very aversion to meet to new people. If you force him also, he come to your back. И у него большое отвращение к вот новым людям, новым ситуациям. И если все-таки вы его заставите встретиться с этим новым человеком, тогда он отвернется спиной от него. In Sina, it is also seen in Sina. In Sina, he becomes more irritable and starts scolding. Starts what? Scolding.
abusing you. Ага, окей. У цины тоже есть такое качество у ребенка цины, вот, но он более такой раздражительный и более агрессивный становится, когда его заставляют с новыми You will людьми. be surprised by his abuse words, because you cannot expect such a small kid will talk such a words in cinema. И он начинает ругаться, и вы будете удивлены, какие слова он при этом использует, потому что вам казалось до этого, что дети не могут так ужасно ругаться. Baratakar child will go into another room and hides himself. He will not come out. А ребенок Борита Карбоника, который тоже не любит новых людей, потому что он их боится, он убежит в другую комнату и забьется в какой-нибудь угол, спрячется так, что никто его не сможет найти. And the anti-crude, if the child belongs to anti-crude, if the other person looks at him, then he starts crying. Антимониум крудум, это такой ребенок, на которого, если посмотрит какой-то чужой человек, он начнет плакать, на него даже смотреть нельзя. That is described as touchy. И He is very touchy. это описывается как очень обидчивый, то есть он очень обидчивый. So while you travel or while you are in a group, you can observe all these children. When you see children, the symptoms are more clearer. И когда вы находитесь в какой-нибудь группе, где есть дети, вы часто видите такие типы поведения, и у детей они более очевидные, потому что они непосредственно выдают свою реакцию. The Palestine children, Belladonna children, they will go to new persons and they start talking. Ignitia children. They first, they first go to other person and start talking. А Игнация или Пульсатила или Белладонна, они подбегут к этим новым людям и начнут с ними обязательно разговаривать. In Belladonna, he takes the things of other person and he tries to destroy or spoil them. Белладонна при этом будет этого нового человека вещи брать и стараться их там как-нибудь испортить, разобрать. Anacardium chair, he will spoil the other person's things calmly, silently. А анакардиум потихоньку это сделает, утащит чью-то вещь и потихонечку ее там разберет на части или что-нибудь с ней плохое сделает. Or when the people come to your consultation room and you are talking with his parents, then he slowly goes to the wall and pricks the wallpaper, which was there to the wall, which was taken to the wall. He starts peeling it off. Like that, the behavior of the anacardium child will be. А ребенок анакардиум, который придет со своим родителем к вам на прием, пока вы будете сидеть, расспрашивать родителей, он потихонечку уйдет куда-нибудь и начнет отдирать обои от стен, что-нибудь такое делает разрушительное. The Calgary child, he wants to put everything into the mouth, the dust, everything. He goes silently to the corner and he starts scratching the wall and tries to put it in the mouth. А ребенок карбоники, он будет складывать себе в рот все, что не попадя, какой-нибудь грязь, пыль, или подойдет к стене, начнет соскребать мел со стены и начнет это все в рот совать себе. And this tuberculum and belladonna childs, it will become very tough to you to stop them to take things, because they touches this. If you ask to don't touch this, then he goes to the books. If you say him don't touch the books, then he goes to your computer and do something like that. He is very restless and doing many things.
Дети белладона и туберкулинум, у вас будут большие проблемы с ними, потому что их невозможно остановить, они очень быстрые, юркие, они все время идут от одного к другому. Если вы говорите, ой, не трогай эти книги, потому что они пытаются взять книгу в руки, они тут же уже переключаются на компьютер, на гаджет, еще на что-то, и за ними просто не уследить, они все время куда-то двигаются и что-то делают, что-то пытаются утащить. Ну, взять там, поиграть или еще что-то. Because nowadays we come across many autism cases. There is no stability of mind, no focus of mind on one thing. И It в keeps наш on changing frequently. хайпердинамия, yeah? Yes. Хайпердинамик. У нас в наше время очень много случаев вот этого гипердинамии у детей или аутизма, когда они не могут, вообще не способны сконцентрироваться на чем-то одном, посидеть спокойно на одном месте, а постоянно в движении, постоянно что-то делают, кривляются там, ну, то есть так. Because of this, nowadays the children were habituated to see the cartoons, mobiles, which are constantly changing, and there will be this force applied, reflected on their minds. So mostly they will be in their own world. They will not talk to the people. They go on. If at all they talk, they says the dialogues in the cartoon. Like that, when we observe these people, they are very, very different. И вообще в наше время дети, эти бедные, они все время смотрят мультики, в которых очень много движения, они просто, ну, в смысле, гипертрофированное движение, и у них все это отпечатывается в мозгах, они становятся такими немножко аутичными, они живут в своем мире, с ними очень трудно наладить контакт. Если ты с ними начинаешь разговаривать, то часто они выдают тебе просто эти фразы из мультиков, ну, то есть они разговаривают фразами из мультфильмов. Вот. Ну, из-за этого их состояние вот такое вот гипердинамичное тоже усугубляется. Mostly the children who are in more civilized families and in cities where they could not go out in traffic and they are put into rooms, and only to feed them they have to see the mobiles or cartoons or something else. Then slowly they develop this distortion of mind. Это вот касается тех детей, которые живут в городах, там они в сельской местности, где они могут выйти, побегать, поиграть, которые заперты в 4 стенах, и единственное какое-то развлечение для них – это сидеть с гаджетом, смотреть мультики. Вот. У них постепенно развиваются все вот эти вот симптомы. You can see from generations, previously they used to go out and play, have some loss of energy outside, and when they come to home they are stable. Now there is no time for parents to look after the children, and then what happens? They are there in their own world and children are there in their own world. There is no communication. Then all these things will appear, because these autism cases are growing in nowadays. In previously they are very, very rare. Now the frequency was increased due to these problems. Ну, и вы знаете разницу между поколениями. Если предыдущие поколения, они играли на улице, дети набегаются, наиграются, потом приходят домой, дома ведут себя прилично, спокойно, потому что они уже устали, то сейчас современные дети, они вообще их на улицу не выпускают, поэтому они сидят все время дома, а родители при этом всегда вечно заняты своими гаджетами тоже. И родители живут в своем мире, дети живут в своем мире, и у детей из-за вот этих, из-за просмотра там многих движущихся картинок, у них постепенно нарушается работа мозга, и аутизм – это вообще проблема нынешних дней, раньше его вообще не было. See, after developing that, then they will take the children to speech therapy and some activity schools. Instead of that, from childhood, if they spend some time with children and they themselves give activity and talk to them, then most of the cases there is amelioration. When I saw the autism cases, I asked parents to spend more time with children, talking and explaining them.
then there was the improvement was fast. И они, когда видят какие-то проявления аутизма, они ведут их в больницу, они ведут их к логопеду, еще к кому-то, а вместо того, чтобы самим посвятить какое-то время своим детям. Когда ко мне обращаются родители аутичных детей, я обычно советую им проводить как можно больше времени со своим ребенком, все ему рассказывать, объяснять, играть с ним, и тогда случается улучшение. Love and compassion is more important in these cases than medicines. В случаях Love аутизма and compassion. любовь и сострадание гораздо важнее, чем любые медикаменты и любое лечение. If we go and put them in some special school, it is commercial. We'll give them money and they will be compassionate up to that extent how much we pay them. But it is little bit more. Our behavior should be like compassionate behavior. Then there will be good improvement, early improvement, faster improvement in these patients. Потому что такие дети, с ними трудно, конечно, поэтому их отдают в специальные школы, и они все коммерческие. И там, в этих школах, им дадут ровно столько любви и столько сострадания, сколько вы заплатили. Но этого вообще далеко недостаточно, поэтому самим родителям нужно научиться проявлять эту любовь и сострадание, и больше времени и внимания уделять своим детям, и тогда происходит какой-то прогресс. Master has many times given these hints in his lectures. И мастер очень много говорил об этом в своих лекциях. He has given a lecture on children education. In that, he has given all these things many years back. How many years back? It is about in 81 or 82 that lecture was happened in Geneva, I think. Да, 40 At лет. that time only he foreseen all these conditions and he suggested how to what steps to be taken to get good children and to transform children into good citizens. В 80-х годах, 40 лет назад, мастер давал лекции об воспитании детей, о воспитании детей, и он давал вот все вот эти вот знания о том, как воспитать ребенка здоровым, а также хорошим человеком, хорошим гражданином. And then this Silicea patient, he becomes very agitated by unexpected things. Ну и вернемся к нашей Силиции. Пациенты Силиция, они очень становятся беспокойными, если что-то случается непредвиденное. Они очень-очень переживают. For example, if he reads the newspaper and he reads that the corona cases are growing in a rapid manner, then he starts agitation. Например, And he cannot sleep. He goes on thinking. Например, сейчас, если он возьмет какую-то газету и прочитает про то, что все больше случаев короны, там все больше умирает людей, то он впадет в крайнее беспокойство, не сумеет спать, все время будет об этом думать. If there is no previous plan and he has to suddenly start a journey, then he becomes agitated, confused. Или если вдруг ничего такого не планировалось, а ему пришлось срочно куда-то поехать, он тоже впадает в крайнее беспокойство и смешанность сознания из-за этого. In urgent decompression, he is agitated to do anything in the beginning. Once he starts to do something, he is comfortable. У Аргентина тоже есть такое свойство, он очень переживает перед тем, как что-то начинается или какое-то путешествие, но как только все это начинается, он немедленно успокаивается, и все с ним становится нормально. He reserves the ticket and he prepares everything, but when the time comes, he becomes more agitated, he feels more tense, he has to pass tools with this anxiety. This is Argentum, нет, я не помню.
У аргентума нитрикума он купит билеты, приготовит чемодан, все будет вроде у него готово, но прямо перед путешествием он впадает в такое сильное беспокойство, что у него начинается диарея на почве вот этого беспокойства. But once if he starts forcefully, then later he is comfortable. Ну, как только он начнет там свое путешествие или свое выступление, только вот началось, он сразу же, ему становится хорошо, он успокаивается, и все хорошо становится. In exam also, at the time of commencement, when the invigilator gives the paper, he finds that his mind is fully blank and he cannot recollect anything. Также у него происходит и во время экзамена у аргентума нитрикума. Когда он заходит только в класс экзаменационный, ему дают бумагу для того, чтобы что-то написать, он впадает в такое состояние умственной прострации, что ему кажется, что вообще он ничего не знает, у него в голове просто один белый лист. Here in Silicea also, in examination, he feels that he cannot recollect anything. У Силиция тоже такое же состояние, ему тоже кажется, что он вообще ничего не способен вспомнить. But previously, the Argentiniticum patient he is ready, prepared. He has done all the hard work. In Silicea, he goes on thinking, and he cannot do any hard work. That is difference. Но разница между ними в том, что аргентум нитрикум, он выполнил все необходимое, он очень хорошо подготовился к экзамену, у него на самом деле в голове очень много знаний, а Силиция, она ничего не готовила, потому что она все время думала, делать, не делать, это делать, то делать, ну, короче, она провела свое время без толку. So for Argentiniticum patient, Master Ike has suggested that when the invigilator gives you paper, you do not see for 10 minutes. You be calm, and after 10 minutes, you start reading one by one, and you will get everything. И аргентуму нитрикуму, пациентам аргентума нитрикума мастер обычно советовал, когда вы зайдете на экзамен, вы возьмите эту бумагу, сядьте и минут 10 вообще сидите, ничего не делайте, успокаивайтесь, вот, а потом начинаете читать вопрос, и вы поймете, что, ну, как бы все вспомните одно за другим, и все будет хорошо. Very true. Still, till today, when some Argentiniticum comes to me and he says that I have very anxiety for exams, I am very frightful, then this suggestion makes many people to go through exams and pass them. И до сих пор даже мои пациенты, когда у меня бывает пациент аргентум нитрикум, он жалуется на то, что он во время экзаменов впадает в состояние умственной прострации, ничего не может вспомнить. И я вижу, что это аргентум нитрикум. Я ему говорю о том, что сказал мастер, и это помогло очень многим из них хорошо сдавать экзамены и вообще проходить все испытания в жизни. Because the danger with Argentiniticum patient is he feels blank and he could not recollect anything, then he cannot sit. Because of this anxiety, he comes out of the examination hall and after 10 minutes, he starts getting all the answers, then he will cry. I know everything, I could not write. That's why Master suggested this. Почему мастер советовал пациентам аргентума нитрикума так делать? Потому что когда они вот в этот момент, когда в самом начале им кажется, что у них в голове полная пустота, и они ничего не знают, у них крайнее беспокойство, поэтому они запросто выскочат из этого экзаменационного комнаты, сказав, что они ничего не знают. Потом они через минут 5, у них все в голове всплывает, они все вспоминают, как только они оказались уже вне комнаты. Вот. Они понимают, что они все знали, но просто не смогли вспомнить, и они тогда начинают рыдать. Вот. Поэтому такой совет мастера, он очень помогает именно вот этому, пациентам этого препарата. And the Silicea patient is never ready to take any responsibility. Но у Силиция другая история. Пациент Силиция – это человек, который ужасно избегает всеми способами любой ответственности. If
if somebody asks him to take responsibility, then he goes on thinking because he has very feeble and suspicious mind. Then he thinks that, oh, if I take this responsibility, can I fulfill? If I do not fulfill, then what will happen? What others will think, like that? He goes on thinking. Если пациенту силиция предлагают взять на себя какую-то ответственность, он начинает, ну, мысли его начинают метаться, он чувствует себя очень слабым и очень подозрительным, и он начинает думать, ой, если я возьму на себя эту ответственность, а вдруг я не сумею ничего выполнить, а что ж тогда будет? Вот так вот. In sulfur, he gives responsibility to others, but he will not take because of laziness. А сульфур он раздаст всем по заданию, а сам ничего не будет делать, потому что он крайне ленив. He gives good suggestions and he talks about a lot of things. But if you ask to please get up and let us do this thing, then he says, oh no, you do that thing and I will join you later because of laziness. А и сульфур, он такой, он будет раздавать всем советы, он будет рассуждать там про одно, про другое, про третье. И когда ты ему скажешь, ну пошли, сделаем это, он скажет, нет, ты иди пока делай, а я тебе немножко позже присоединюсь, потому что он очень ленив, патологически ленив. And then in Silicea, he believes blindly the words of other people. А Силиция слепо верит любым словам других людей. If he goes to some person and he explains about his trouble, then if other person says, oh, you have done such a blunder in your past life, that's why you are suffering now, he blindly believes it. Если Силиция придет к какому-нибудь человеку и расскажет про свои проблемы, тот закроет глаза, скажет, о, я вижу, что в прошлой жизни ты совершил вот такое-то, поэтому сейчас у тебя есть такие проблемы, то Силиция сразу ему слепо поверит. Because who knows? The person who is telling this topic also might not be known what he was in the previous life, because there is no evidence he can say anything. Isn't it not? Yeah. Потому что мы же знаем, что те люди, которые говорят про прошлые жизни, они даже про свою недавнюю прошлую жизнь ничего не помнят, как и все мы. Вот. И поэтому он может говорить все, что угодно, потому что никто не может это проверить. Once a lady was very upset and she came to Master Ike. Одна женщина была очень расстроена, пришла к мастеру Икей. Then he asked her, what is the matter? Он спросил, в чем дело? Then she said that, oh, I gone to an force here, the occultist, and he said that in my next life I will be a beggar. Она сказала, я ходила к одному оккультисту, и он сказал, что в следующей жизни я буду нищенкой. Then what is there? Why are you spending money for such a foolish things? You can think that you will be a king in the next life and you be happy now. Why you are thinking that after giving so much amount of fees, money, why you are so sad and believing those nonsense things? You have this life and you have something to do now. Why are you bothered about the next life? That's what Master asked them. Мастер ей сказал, что зачем ты тратила столько денег, чтобы узнать такую глупость. Если хочешь, ты прямо сейчас можешь поверить, что в следующей жизни ты будешь королевой. Потому что этого никто не может знать на самом деле. Но у тебя сейчас есть жизнь, которую нужно хорошо прожить, в которой нужно что-то сделать. Занимайся сегодняшней жизнью. It is waste of money and time, isn't it not? You can think that in next life I will be a king and you can be happy now. Why you are going to other person and he is suggesting some dirty things and you believe it? It is foolish. Это же правда так, да, что у вас есть сегодняшняя жизнь, и, в принципе, если вам хочется во что-то верить в будущее, то просто поверьте, что в следующей жизни вы будете там
королевой, но идти куда-то, платить большие деньги для того, чтобы вам сказали какую-то ерунду, из-за которой вы потеряете покой, это уж совсем глупо, правда? Or if it is really true also, then what he has to do with next life? Now he is living, he has to do something now. What he will do, by knowing the next life? In next life he will be something and he has to do something in that time. Why he is thinking now? Now what he has to do, he has to do now. That's what Master suggested. Если бы даже это было правдой, то зачем сейчас беспокоиться о том, что будет в следующей жизни, и портить сегодняшнюю жизнь? Потому что сегодняшнюю жизнь нужно прожить достойно, делая все, что тебе необходимо. А когда у тебя наступит, это уже проблемы следующей жизни, тогда и будешь их решать, а не сейчас. Это вот так вот говорил мастер. So see, this believing blindly is also seen in Lycopodium pulsatilla. Такой же слепой вере подвержены не только силиция, но также ликоподиум и пульсатила. In pulsatilla, if someone says that, oh, there is a bad evil force in your house, then she can go to her house and sleep, and in her dream she can visualize that evil force and be frightful. Пульсатила, она настолько впечатлительна, что если кто-то ей скажет, что у нее дома живут какие-то бесы, злые силы, то заснув в эту ночь, она обязательно их увидит, уже визуализирует их. If he says that in near future there is a big danger to your life, then he starts on thinking, oh no, what I have to do? There will be something which have to be done, but leaving that he goes on thinking and be frightful by knowing the danger. Или если ей кто-то скажет, что ей там в ближайшем будущем предстоит что-то плохое, она будет все время сидеть и думать на это, медитировать на это, хотя это совершенно бессмысленное времяпрепровождение. He stops the doing what he is doing now, and he misses everything. Потому что в этот момент люди перестают думать о том, о чем следует думать в настоящий момент, и они просто пропускают свою жизнь, думая о всяких глупостях. He has lack of self-confidence. Это отсутствие уверенности в себе. And then in profession also he cannot do for a long time. He feels restless and he is not confident, and slowly he finds his own reason to stop his profession and sit in house. This is Silicea. Yes. Силиция, значит, она даже в профессии так себя ведет, то есть она вдруг начинает чувствовать себя неуверенной, получится ли у нее что-то, и постепенно она просто перестает что-либо делать и садится дома. This is also there in Lycopodium, tuberculinum. Это также свойственно ликоподу и туберкулинуму. In tuberculinum, he stops doing something because of inconsistency. Туберкулинум обычно прекращает деятельность из-за того, что ему свойственна непоследовательность. He keeps on changing his profession. И поэтому туберкулинум все время меняет свои профессии, у него нет последовательности. Luckily, in any condition, these tuberculum people will get jobs, surprisingly. Because they are smart. Yeah, they are smart, and they make others believe that they are the right person for that job. They can do this. Okay. Туберкулинум удивительным образом всегда и везде, в любом месте может найти себе быстро работу, потому что они обладают способностью убедить других людей в том, что они вот большие эксперты в данном вопросе, но и они умные достаточно. But after some time,
they lose the interest in that thing and they want to change. Но через некоторое время они потеряют интерес к этой работе, и они захотят ее сменить. And if you ask why you are changing, everything is right, your salary is good, your family is good now, and everything is good, but why you want to stop this? He has his own language. He says that there is no growth in this. That's why I want to change. Если вы их спросите, зачем они поменяли работу, ведь у них такая хорошая, интересная работа, у них такая хорошая зарплата, у них все хорошо там с семьей теперь, то они ответят на своем собственном языке, они скажут, ну, я вижу, что я там не могу расти, поэтому, ну, в смысле, у меня нет никакого внутреннего и внешнего роста, поэтому я решил поменять работу. If you ask what is your opinion about growth, what is your concept, then he says, no, there is no growth, I have to change it. He cannot explain it. Если вы попросите его объяснить, а какой рост он имеет в виду, что за рост он имеет в виду, какой рост ему нужен, он скажет, ну, я просто чувствую, что там нет роста, и все, я поэтому меняю работу. In every line, he does this thing and he is not stable in anything. И также нестабилен он в любой области, в другой. If it is so much intense in childhood also, then the child, it is held to his parents. First he says that I will become a doctor. Then after 1 or 2 years, then he says, no, this is not good. This is not my lane. I want to become an engineer. Пока переведу. Если такое... Vasudeva? Трансляции только у меня нет? Вот. Ага. Окей. Ananth, there was stoppage of translation. А повтори еще раз, не было слышно тебя, у тебя прервалось что-то. My translation was... No, your tone suddenly became non-audible. Yeah. I started listening to the phrase about children who are held for their parents because they are not consistent and they want to change their line of study, because if they want to study medicine, then say yes, good, you can study it. Then after 1 or 2 years of course, then abruptly he want to stop in the middle and go to another one. So in the end, he will not complete anything. Yeah. Когда они начинают получать образование, эти дети, они поступают, например, в медицинский институт, а затем через год им ужасно все это осточертеет, они скажут, что им это неинтересно, они перейдут в другой институт, тот тоже не закончит, в результате они выходят из своего обучения там без единого образования, потому что они все время меняли его. And then so will be the tuberculum patient, and in Silicea patient, there is mental prostration. After thinking for some time, he will become so weak mentally. Это был туберкулинум. Но у Силиция мы видим другую картину. Он после некоторого умственного усилия, он чувствует полную прострацию, неспособность дальше мыслить. He cannot explain for much time, or he cannot apply his mind on a subject for much time. After half an hour, he has to stop. Там получаса ему достаточно для того, чтобы войти в полную неспособность дальнейших интеллектуальных усилий, и он перестанет быть способным думать. He is irritable. Он раздражителен. And he has weeping tendency. He cries for trivials, like in Palestilla. И он любит поплакать, как пульсатила. If you say so, please explain me again, and then he cannot explain, then he starts weeping. Oh, why he is asking me? He want to insult me, like that he will think.
Если он что-то объясняет, а ты не поймешь, что, ну, не до конца поймешь, что он там не договорил, вот, и попросишь еще раз объяснить, тогда он начинает плакать, думает, что его пытаются оскорбить, и, в общем, ну, уколоть глаза, что он там ни на что не способен. In Akshomika, make other persons to cry. In Silicea, the person only cries when he is irritable. И, в общем, раздражение по силиция передается через вот этот вот, ну, плач, вот, нуксвомика – это человек, который других заставляет плакать. То есть нуксвомика заставляет плакать других, а силиция – это тот человек, который от раздражения плачет сам. He has fear to be alone, and also he has fear to be in group. Силиция боится быть одна в одиночестве, и она также боится быть в группе, Like lycopodium. так же, как лейкоподиум. So he want to be in a separate room in a house where there are many people. Силиция. Силиция. Yeah, in Silicea lycopodium. И силиция или лейкоподиум, для них самое предпочтительное – это быть в какой-нибудь там, в каком-нибудь доме, где много людей, но быть при этом в отдельной комнате. They like someone in the next room rather to be within the group. То есть вместо того, чтобы быть вместе со всей группой, им приятнее находиться в отдельной комнате. Но чувствует, что за дверьми кипит жизнь. I like it. It is generally it is more or less in all psoric patients. In all? In all? Yeah, more or less in all psoric patients, Sorry, yeah. symptom. Я говорю, я тоже так люблю. Ну и Ананту говорит, да, это более или менее свойственно всем псоритикам, всем, у кого есть псора. Silicea patient is stubborn, arrogant. Силиция, она упрямая и, ну, такая невежливая, наглая. He does not. How is it possible? I have a question. How is it possible to be arrogant and timid at the same time? Yeah, because in children you can observe he has fear to be alone, fear in groups, fear in new places, and again if parents ask to do something, he will simply does not do because the parent is asking to do. That is how it will This appear is to you. arrogance, you mean? This is arrogance, okay. Я не очень поняла, поэтому спросила, что вот, но как можно быть очень нерешительным и одновременно очень наглым? И Ананта поясняет, что, значит, если, допустим, ребенок вот такой вот, что он не хочет быть ни в группе, ни один, он уходит там в какую-то комнату, и если родители его просят выйти, он просто говорит нет, и все, вот в этом наглость. In children we can observe clearly the symptoms because they are not yet intellectually enough to translate it into their own behavior. У детей мы очень видим непосредственное проявление всех препаратов, потому что у них еще нет вот этого, ну, они интеллектуально свое поведение еще не преобразуют, как взрослые. See, if there is an educational institution, if the head asks to do something, then he says, "Oh, I have much work, sir. I cannot do it." He has time and he can do it, but only because his head asked to do him, he will not do it. That is how it translates in the elders. А у взрослых это по-другому выглядит уже. Допустим, если там родители ребенка попросили, он просто сказал нет и все,
Вот. А взрослый, если его, допустим, босс попросит что-то сделать, ну, даст какое-то задание, он скажет, нет, вот у меня там есть другие дела, я не могу, у меня нет времени на это, я не сумею с этим справиться, ну, в смысле, не сумею это сделать, хотя у него полно времени и нет никаких других дел, ну, то есть вот так это преобразуется во взрослом поведении, пойди пойми. In platinum patient, the head says something to do, then he says, "Oh, what is his stature? Can he tell something to me? I am higher than him in intelligence and everything. How can he suggest me to do something? That's why I will not do." So pride is the leading principle in platinum patient. А Платина, например, тоже не будет делать, если ему там босс скажет что-то делать. Но там совсем другой посыл будет. Он будет делать это из-за чувства собственного, из-за гордости, потому что Платина, она очень гордая, она считает себя выше всех. И она скажет, да кто он такой, чтобы мне говорить, что делать вообще? Я гораздо умнее его там и гораздо там выше его. Кто он такой вообще, чтобы мне указывать? Or in lachesis or medornum, the patient will think, oh, he has much benefit if I do this thing, then it will be easy to him. That's why he is asking us. And if there is something wrong, he can point us as the defaulters. That's why he is asking us to do. Then he deny it. Suspicion is the leading point. Аляхезис или аляхезис отуя и все это. Medorinum. Лихезис или медаринум, они тоже откажутся и скажут, и при этом они будут думать так, ну понятно, вот этот, значит, наш старший, он будет как бы все сливки снимать, если мы сделаем, то есть все ему будет хорошо, а если какой-нибудь что-нибудь не так будет сделано, то он укажет на нас и скажет, что это они сделали. А если мы сделаем, то присвоит все, значит, эти все лавры присвоят себе. И поэтому они скажут, нет, мы не будем делать. Речь не о боссе, речь о старшем на работе. Or if it is an aromat or palestula patient, then she thinks that, oh, I am not capable of doing this. Because of his greatness, he has offered it, but I am not right person. I am a sinner. I cannot do this. Then they deny it. Depression, lack of self-confidence is leading principle. Who will work then? Пульсатила и аурометалликум, они откажутся, потому что они подумают, о, этот человек, он такой умный, то, что он предлагает, это настолько сложная задача, не, я никогда не справлюсь, я недостоин этого просто, потому что это такая прекрасная задача, я недостоин для того, чтобы ей заниматься, поэтому они откажутся. See, denying things is also any given point. Everybody has their own describing of things. That is why in homeopathy the mental symptoms are more important to prescribe a remedy. Да. А почему мы об этом обо всем говорим? Ну, как вот в данной ситуации среагирует каждый препарат? Дело в том, что это просто вот так они будут описывать ситуации своей жизни, свой случай. И это поможет нам подобрать правильный препарат, потому что мы прежде всего опираемся на ментальные симптомы. And the Silicea patient is sensitive and starts with heavy sounds. Starts. You mean shout? No, he becomes timid and starts like this. If there is any big sound going on, for example, aeroplane sound, he says like this. Yeah. I didn't get the idea. Yeah. Now I understood. Силиция, она очень пугливая, и если какой-то громкий звук внезапно раздастся, она сильно вздрогнет. And then it is also there in borax, arsenic album. Это также свойственно бораксу и арсеникуму альбуму, такая же пугливость. Sometimes with these hard sounds, hard intense sounds, the patient will faint.
Бывают даже такие случаи, когда вот из-за очень резких и очень громких звуков человек может упасть в обморок. So these are more prominent mental symptoms of Silicea, which we have discussed. This was about Silicea who can faint, yeah? Yes. Ага. То есть вот, и это будет пациент Силиция. То есть Силиция настолько пуглива, что от очень громкого, очень интенсивного звука она может даже упасть в обморок. Итак, мы разобрали ментальные симптомы, и не только ментальные, а вообще симптомы Силиции. In next class, we will discuss more about Silicea, its distinguishing symptoms. И на следующем классе мы будем продолжать про Силицию, про ее различительные, отличительные симптомы, те, которые только ей свойственны. Спасибо. Thank you so much. Vasudeva. Vasudeva. Vasудева, Даньявадаlu.